वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा लंगर साहिब संत बाबा निधान सिंह जी महापुरुष ब्रह्म ਗਿਆਨੀ जिन्हां नूं ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का वार होया है। खीसा मेरा ते हथ तेरा वो लंगर पुरातन धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का है। जिस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने सिंघां समेत सचखंड नूं प्रगट कीता सीगा, उस टाइम इस लंगर हाल विच गुरु का लंगर और नाल दसम ग्रंथ साहिब जी की व्याख्या की सी और नाल ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ कराई जाती सी। उस तो उपरंत संत बाबा निधान सिंह जी पिंड नडालों जिला हुशियारपुर तो सतगुरु जी के दर्शनों वास्ते बहुत ही व्याकुल हुए सी और सतगुरु जी सचखंड बयाना करने तो बाद तकरीबन 1770-72 ਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने संत बाबा निधान सिंह जी को दर्शन दिते ਅਤੇ ਕਿਹਾ कि आप जी लंगर की सेवा आरंभ करो और संत बाबा निधान सिंह जी ने अगों उत्तर दिता, सच्चे पातशाह इत्थे बहुत ही मुश्किल है, बहुत औखी घाटी है, पर सतगुरु जी ने कहा निधान सिंह जी आप जी कृपा करो, सतगुरु तुहाडे अंग संग सहाई होएगा, खीसा साडा ते हथ तुहाडा होवेगा। अज सतगुरु जी की कृपा द्वारा ये सारा वरतारा उस तरह ही वरत रहा है। जहदर बाबा जस्सा सिंह जी महापुरुष जिन्हां दी ड्यूटी लंगर हाल दे विच सुशोभित ने आईयां गईयां संगतां की सेवा संभाल भी करते हैं और लंगर के पहरे भी लाते हैं। संगत जी आप जी को पता है कि संत बाबा निधान सिंह जी की मिठी याद को मनाउण वास्ते भारी इकट्ठ संगतां दा जिहड़ा पंजाब हरियाणा हरेक स्टेट तो NRI विदेश तो संगतां जिहड़ियां इत्थे पहुंचियां ने और आने वाली संगत को भी बेनती है कि आप जी कृपा करके छेती तो छेती 4 अगस्त वाले दिन महापुरुषों की जिहड़ी याद दे विच महान गुरमत समागम होवेगा, जिस दे विच कोटी के ढाडी जत्थे रागी जत्थे अते कथावाचक संत महापुरुष इस समागम दे विच हाज़रियां भरनगे और आप जी को लंगर हाल के दर्शन कराने जिथे गुरु की संगतां वास्ते लंगर बनाया जाता। इत्थे सिर्फ इस कमरे विच गुरु का लंगर स्टॉक किया जाता है। बड़े बड़े जिहड़े टप बने ने स्टील के, इन्हां विच गुरु का लंगर जिहड़ा रखा जाता और किसी दूजे सिंह नूं एंट्री नहीं दी जाती। इत्थों ही संगतां लंगर लैके फिर वरताउंदियां ने और आप जी देख रहे जे ये सारा स्टीम प्रोजैक्ट है। भट्ठियां तकरीबन ये चाह वालियां भट्ठियां ने स्टीम ते और ये भी चाह वालियां वड्डियां भट्ठियां ने। इस भट्ठी विचों चाह पै रही है जी, देख रहे हो आप जी। ये चाह बनाने वाला प्रोजैक्ट मेरे ख्याल दे विच ये तुसीं देख रहे हो जी, इहदा बहुत वड्डा आकार है। 2000 लीटर तो उपर जिहड़ी टैंकी आ जिंदा विच चाह जिहड़ी बनदी आ और 2 टैंकियां ने। इधर लकड़ां दा थान जिहड़ा लगा
ਔਰ ਇਹ ਸਟੀਮ ਬੈਲਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੀਮ ਆ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਮ ਭੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੱਡੇ ਸਟੀਮ ਭੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਂਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਸਟਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਕਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਗਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3000 ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, 2 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਔਰ 1 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਇਹ ਡੇਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਲ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜਾਲ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ
ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਆ ਜੀ ਕਮਰੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਲੈਣੇ ਆਉਣ ਉਹ ਕਮਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਔਰ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 18 ਮੰਜ਼ਲੀ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਦੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ NRI ਨਿਵਾਸ। ਔਰ ਇਹ ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, 3 ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੋਨੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੋਚੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੋ ਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ NRI ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਥ ਹੈ ਜੋ ਬੱਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕੈਬਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਿਆ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਣੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹ NRI ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ
ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ NRI ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਲੈ ਚਲੀਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਸਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ NRI ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਵਰ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 21,000 ਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ 25,000 ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਔਰ 25,000 ਬੋਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਬੇਨਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1500 ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ NRI ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁੰਮਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ NRI ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੈਗਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਤਨ। ਔਰ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੇਰੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।